السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.پی کے. میں ہوں ہینا چودھری اور مجھے اس وقت جوائن کیا ہے تجزیہ کار ہے مجاہد خٹک صاحب. بہت شکریہ. سینٹ انتخابات کے حوالے سے بات چیت ہر جگہ ہو رہی ہے. ٹی وی چینلز کی بات کریں یا پھر سینٹ میں سیاسی گہما گہمی کی بات کریں، نتائج آتے جا رہے ہیں وقتاً فوقتاً، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ سیاسی کارکن ہیں ان کے ابھی تک کچھ بیانات سامنے نہیں آئے اپنے نتائج کو لے کر، لیکن 7 ووٹ ضائع ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ جو نتائج آئے ہیں، ایک سب سے بڑا مارکا جس پہ سب سے زیادہ بحث ہو رہی تھی ٹی وی چینلز پہ، لگ رہا تھا سینٹ انتخابات کی پوری جو بحث ہے وہ بیس کری تھی حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی پر. یوسف رضا گیلانی نے مارکا مار لیا، کیا کہیں گے آپ؟ ویسے کچھ اداس مجھے آپ نظر آ رہے تھے، اگر آپ اپنی پرسنل رائے بھی شیئر کرنا چاہیں، بٹ اوپینین کیا ہے آپ کا؟ نہیں، رائے ہمیشہ پرسنل ہی ہوتی ہے. تو میری رائے میں تو دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا یہ بیانیہ بنے گا کہ حکومت اپنی اکثریت اخلاقی طور پہ کھو چکی ہے. اچھا. اور اسی بات کو لے کے انہوں نے آگے بڑھنا ہے. لیکن اگر آپ اخلاقی طور پر دیکھیں معاملے کو، تو معاملہ میرے نظر میں تو الٹ ہے کہ دوسری طرف سے ایک طرف سے ووٹ نہیں خریدا گیا. حکومت عمران خان بار بار کہتے رہے کہ ہم حکومت کے پاس بہت وسائل ہوتے ہیں، ہم چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے حکومت کے پاس تمام خزانے، اس کے علاوہ ادارے ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. اپوزیشن اس کے مقابلے پہ اس کا دائرہ کار بہت کمزور ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ چائے نہیں پلاتا کسی مہمان کو، وہ کہاں پر سینیٹر کروڑوں روپے میں خریدے گا؟ تو یہ مقابلہ بیسیکلی ایک طرف تھا آئیڈیالزم کا، دوسری طرف تھا پرانی کرپشن جو پچھلے 30-40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں. کیا تھی کہ جیت کس کی ہوگی؟ بظاہر تو ان کے 180 ان کو ووٹ ملنے چاہیے تھے، اور ان کے 161 ہونے چاہیے تھے. تو اس میں چلے ووٹ کچھ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، کچھ ضائع ہو جاتے ہیں، جیسے شہریار آفریدی کا ضائع ہو گیا، باقی ہو گئے. تو اس کے باوجود بھی فرق اتنا بڑا تھا کہ اس فرق کو عبور کرنے کے لیے آپ کو روپے پیسے کے پہیے لگانے پڑتے ہیں. اس کے بغیر یہ خلیج عبور نہیں ہو سکتی. کرنا پڑتا اور روپے پیسے بھی لگانا پڑتا. مجاہد بھائی، یہ کیسے سینٹ انتخابات ہیں؟ پہلے ویڈیو سکینڈل سامنے آتے ہیں کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے اوپنلی ٹکٹس کی. رات کو جو ویڈیو آئی یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو بیٹے ہیں حیدر علی گیلانی، وہ اوپنلی یہ شیئر بھی کر رہے تھے کہ کیسے ووٹ ضائع ہو سکتا ہے. پھر آج اگر دیکھیں تو یہ کیسے بھول جائیں ہم ٹی وی چینلز پہ جو کوریج ہو رہی ہے کہ موبائل بھی اندر لے کے جا رہے ہیں، سیکیورٹی کے انتظامات ہیں. کیا وہ موبائل اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ ہم اسکرین شاٹ بنا سکیں، یہ پروف دینے کے لیے اپنی پارٹی کو کہ ووٹ کس کو کاسٹ کیا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ سوال بیسیکلی مجھ سے زیادہ الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہیے. وہ الیکشن کمیشن جو ڈسکا کے انتخابات میں پوری طرح سے دلیری سے سامنے آیا، سینٹ کے معاملے میں سپریم کورٹ کی اس نے بات نہیں سنی، ڈسکا میں پورا الیکشن کینسل کر دیا اور دوبارہ کرانے کا. سینٹ کے معاملے میں وہ سارے اصول، سارے اخلاقیات، ساری روایات، تمام قوانین، تمام ضابطے، وہ سب کچھ بھول گیا. اس بات پہ بہت حیرت ہے ہمیں. تو یہ اس سوال کا جواب بیسیکلی الیکشن کمیشن کو دینا چاہیے کہ اگر کوئی موبائل لے کر گیا ہے یا موبائل لے کر نہیں گیا تو اس کا ریسپانسبلٹی الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن کرے کیا؟ یعنی کہ اگر وہ غیر جانبداری کے ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونے کے ناطے فیوریٹزم کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے، بائسنس پہ بیس نہ کرتے ہوئے جب ایک ڈیسیژن دیتا ہے، جیسے آپ نے ڈسکا کی بات کی 75، وہاں پر اس نے کہا کہ معطل کیا جائے، ڈی پی او کو معطل کیا جائے اور سخت ایکشنز لینے کا کہا گیا، تو کہا یہ گیا ای سی پی کو کہ بھائی پی ڈی ایم سے ملی ہوئی ہے. اب اگر یہاں نہیں کچھ کیا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن کرے تو کرے گا؟ نہیں، دیکھیں الیکشن کمیشن، اگر ڈسکا کا الیکشن بالکل ایک حلقے کا تھا، پورے ملک کے ایک حلقے، یہ سینٹ کا ایوان بالا جس کا بہت بڑی تقریب ہے، یہ بہت بڑا معاملہ تھا. یہاں پر الیکشن کمیشن کو صرف ایک چیز یقینی بنانی چاہیے تھی کہ اس میں پیسے کا کھیل نہ چلے، اس میں وفاداریاں تبدیل نہ ہوں، ان میں جو مسائل اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ نہ ہوں. تو اس میں وہ پوری طرح سے ناکام ہوا ہے میرے خیال میں. اور مجھے کافی امکان لگ رہا ہے، ممکن ہے کہ اس کو چیلنج بھی کسی نہ کسی سطح پر سپریم کورٹ میں کیا جائے، یا الیکشن دوبارہ سپریم کورٹ میں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنا بڑا اپسیٹ ہے یوسف رضا گیلانی کی جیت؟ دیکھیں میرے خیال میں تو ان کو اخلاقی طور پر فتح ہوئی ہے پی ٹی آئی کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے 180 کی بجائے 190 ووٹ نکل آتے تو ہم کہتے ہیں نہیں، پی ٹی آئی نے گڑبڑ کی ہے، انہوں نے خریداری کی ہے. جیت کے بعد مارجن ویری مطلب میٹر کرتا ہے سیریسلی، کہ اگر آپ ہار اور جیت کا فیصلہ ہے نا، لیکن کہیں پر بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ کتنے مارجن سے کوئی جیتا ہے اور کتنے مارجن سے کوئی ہارا ہے. تو یہ نہیں، عام انتخابات سے یہ مختلف ہوتے ہیں نا، یہ تقریباً متناسب نمائندگی کے قریب یہ معاملہ ہوتا ہے. جتنے آپ کے وہ ہیں اراکین اسمبلی ہیں، اتنے آپ کو ووٹ ملنے چاہیے اصولی طور پہ. اگر اس میں گڑبڑ ہوتی ہے
छोटी मोटी हो सकती है कि किसी को इख्तलाफ हो, कोई मसला हो, लेकिन इतनी बड़ी खलीज जिस पे पीडीएम और हुकूमत दोनों जोर लगा रहे थे और 180 160 और वो बिल्कुल उलट हो जाए, तो जाहिर है उसमें पीडीएम काफ़ी पुरुमीद भी थी। 5 बजे तक पोलिंग का अमल भी जारी रहा और जो खबरें सामने आ रही थी, वो जो मुख्तलिफ चैनल्स पे उनकी तरफ से लोग बात कर रहे थे, वो बड़े पुरुमीद थे, मुतमईन थे, वो सेटिस्फेक्शन थी उनमें एक तरह की। यूसुफ अजहर गिलानी की जीत के बाद अब वो सेटिस्फेक्शन प्लस होती जा रही है। सवाल आपसे ये है कि अभी जो हुकूमत की पोजीशन है और उसके बाद ये उससे पहले ये जो बाई इलेक्शंस का मामला हो गया और फिर ये सेनेट इंतखाबात, ये बर्डनाई सिचुएशन है हुकूमत के लिए, टेंशन सिचुएशन है? हुकूमत प्रेशर में आएगी, इसमें कोई शक नहीं। मीडिया में ये बात की जाएगी कि हुकूमत अखलाकी हवाले से, और मीडिया में आपको पता है 2 सेक्शन बने हुए हैं। जो सेक्शन हुकूमत के खिलाफ है वो तो इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएगा और उसका असर भी है अवाम पे, तो हुकूमत प्रेशर में यकीनन आएगी। लेकिन पीडीएम को सपोर्ट हासिल है। हाँ, लेकिन जो पीडीएम और बाकी लोग जो करेंगे ना, असल में पीडीएम में क्या चल रहा था, पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब कहते थे कि लॉन्ग मार्च, इस्तीफे, इनकी बजाय असम्बली के अंदर जो आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के हम तहरीक अदम इत्मीनान लाते हैं, जिसका आइन में गुंजाइश मौजूद है। ठीक है। मरियम नवाज, फजलुर रहमान वो कहते थे नहीं इस्तीफे दें, वो शायद गुस्से में थे, इस्तीफे दें, लॉन्ग मार्च करें, धरना करें, तबाह कर दें, बर्बाद कर दें। तो आसिफ जरदारी ने इनसे कहा था, जैसे मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, जैसे काफ़ी अहम लोगों ने बताया है कि आप मेरी पॉलिसी हमें चलने दें, जिस तरह हमने मुशर्रफ को निकाला था इस तरह इमरान खान को भी असम्बली से निकाल देंगे, और वो भी तहरीक अदम इत्मीनान की शक्ल में। उसका ये पहला स्टेप था, उसका पहला एक झलक थी, यूँ समझे। ठीक है। तो इस हवाले से हुकूमत यकीनन परेशान होगी कि कल को वो तहरीक अदम इत्मीनान ले आते हैं और यही किस्सा दोबारा दोहराया जाता है, तो हुकूमत। अच्छा, तहरीक अदम इत्मीनान की बात करें, पीडीएम की बात करें, हुकूमती मौक़िफ़ की बात करें कि हुकूमत थोड़ी परेशानी में तो आ जाएगी। अब सवाल एक और आपसे ये है कि अभी ये सेनेट इंतखाबात के जो सामने नताइज आते जा रहे हैं, जब मुकम्मल नताइज आएंगे, किसी के भी हक़ में फ़ैसला आएगा, जब लॉन्ग मार्च जो कि 26 मार्च को होनी है और तहरीक अदम इत्मीनान, कोई चेंजिंग्स इसमें आ सकती हैं? लॉन्ग मार्च तो तकरीबन अब आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गया मेरा ख्याल है, क्योंकि अब फोकस पीडीएम का, पूरी जमातों का यही होगा। उन्हें हौसला मिला है कि असम्बली के अंदर हम तब्दीली ला सकते हैं, तो उन्हें क्या ज़रूरत है लॉन्ग मार्च करने की, क्योंकि लॉन्ग मार्च तो ख़तरनाक। पहले जिसने भी लॉन्ग मार्च किया है वो तकरीबन सारे ही नाकाम हुए, हुकूमत को गिराने में कोई भी कामयाब नहीं हुआ। तो ये तो तहरीक अदम इत्मीनान, इसमें तो काफ़ी चांस उनको मिल गया है, काफ़ी उम्मीद आ गई है। अच्छा, जो वोट आज ज़ाया हुए हैं 7 वोट, ये आपने हमारे नाज़रीन से शेयर करनी है बात, क्या ये मतलब सारा माजरा होता है क्या है कि असल में आपने वोट कास्ट कैसे करना होता है सेनेटर्स के लिए? आप साइन करेंगे तो वोट आपका ज़ाया हो गया। 7 वोट ज़ाया हुए, किन किन के थे वो 7 वोट? आप ये तो नहीं पता चल सकता, खुफिया है ना, तो कोई भी नहीं बता सकता। शरियार अफरीदी, हाँ वो तो सामने आ गया। सरताज को पहले कह रही थी कि मैंने बाहर आकर उन्होंने काफ़ी ऐलान किया, मीडिया चैनल्स में उन्होंने बताया कि वोट कास्ट नहीं कर सकी, मैं साइन किए थे, लेकिन बाद में उनको इजाज़त भी दे दी गई कि वो वोट कास्ट हो चुका है। हाँ, तो ये तो अब मालूम नहीं हो सकता। जो बता देता है कि मुझसे गलती हो गई, दोबारा दरख्वास्त दी कि मुझे दोबारा बैलेट पेपर दिया जाए, तो उसका तो पता चल जाता है, वरना तो खुफिया। अच्छा, सेनेट इंतखाबात के पहले अब सवाल ये है कि सीक्रेट बैलेटिंग पर जो बात हो रही थी, अब टाइम इतना नहीं था, ठीक है, ये मौक़िफ़ अपनाया सुप्रीम कोर्ट ने कि टाइम नहीं है, टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि इलेक्शन सर पे खड़े थे, तो फैसला ये कि सीक्रेट बैलेटिंग ही होगी, ओपन बैलेटिंग की तरह इस तरीके नहीं हुआ होगा ये सब चीज़ें। अब एक और वीडियो रात में सामने आ गई। अब ये सारा मामला देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वज़ीर आज़म इमरान खान क्या आगे जाकर इंतखाबात को लेकर कोई इस्लाहात करेंगे और अपोजिशन भी उस इस्लाहात का हिस्सा होगी? आपको लगता है ऐसा होना चाहिए, मिल बैठ के कोई हल निकालें? हाँ, मिल बैठ के यकीनन हल निकालना चाहिए, लेकिन लेकिन शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब ने एक और इंक्वायरी रिपोर्ट दी थी, वो कहते हैं अब जब मिल के हल निकालना है तो फिर अब इस तरह के इंक्वायरी रिपोर्ट, यही तो इशू है ना। अपोजिशन कहती है कि हमारे सारे मुकदमे खत्म करें, हमारे सारे केस हमने, मिल बैठेंगे और उसके बाद मिल बैठेंगे। और हुकूमत कहती है नहीं, अगर इलेक्शन को इस्लाहात करनी है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है, तो सिर्फ इसी एजेंडे पर बात करें। फैटफ के बारे में कोई कानून साजी करनी है, फिर इसी एजेंडे पे, ये नहीं कि आप ऐसा नई कानून ले आए। नून लीग ये मौक़िफ़ अपनाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब वज़रा आला भी और कुछ अरकान असेंबली जब बैठते हैं टीवी चैनल्स पे, तो फिर वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं, वो डिबेट ये शुरू हो जाती है कि आपने ये किया और आपने ये किया था,
फिर why they don't talk about their reforms in their structure right now जो हो रहा है. नहीं, टीवी पर तो जाहिर है हर किसी ने डिफेंड करना होता है. और एक और बात, एक रिपोर्टर बड़ी मजे की बात कर रहे थे, मैंने नोट की और मैंने कहा आपको कैमरे में बताऊंगी मैं. वो ये कहते हैं कि हम मतलब मीडिया चैनल्स पे कुछ सहाफ़ी कुछ साइड लेते नजर आते हैं, कुछ न्यूट्रल ओपिनियन रखते हुए नजर आते हैं, और बड़ी सियासी गहमा गहमी होती है, एक लड़ाई होती है अपोजिशन और जो बैठे होते हैं वहाँ के मौके रखने के लिए. लेकिन वहाँ पे सब हंसते मुस्कुराते एक दूसरे को देख रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, जब आज हम वोट कास्ट करने आए हैं. तो एक बड़े मजे की बात उन्होंने शेयर की. ये तो अच्छी बात है, ये तो जमहूरी रिवायत है, ऐसे ही होना चाहिए. ठीक है जी, सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुजाहिद खटक साहब हमें आगाह कर रहे थे. नताइज आते जा रहे हैं वक्तन फवक्तन. अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन यानी कि पीडीएम अपने क्या मौक़िफ़ सामने रखती है, हार जीत किसके हिस्से में आती है. तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़.